تو ہمارا فیمنزم انقلابی ہے کیونکہ ہم جو سماجی رشتے ہیں جو استحصال اور جبر پہ مبنی ہیں ہم ان کو کوشچن کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نئے قسم کے رشتے ہونے چاہیے انسانوں میں, ہماری قدرت سے ڈفرینٹ قسم کے رشتے ہونے چاہیے جو استحصال پہ نہیں مبنی ہوتے. ہم اسی لیے پرو انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ماحول کا طبقاتی سوال, امپیریلزم, یہ ساری چیزیں فیمنزم سے ریلیٹڈ ہیں, یہ ساری ہماری اسٹرگلز ہیں. ہم جو کلونیل کانسٹرکٹس ہیں جینڈر آئیڈینٹی کے ہم ان کو رد کرتے ہیں. بہت طریقے ہیں ایک عورت ہونے کے اور ان سب کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. انہوں نے عورت دشمن ہونے کا ثبوت دیا, انہوں نے ہمارے اوپر لاٹھی چارج کیا, انہوں نے ڈاکٹر فرزانہ کے اوپر انہوں نے لاٹھی چارج کیا, انہوں نے جینڈر مائنورٹی مائنورٹیز کے اوپر تشدد کیا, ٹیمپل کیا, اور اس سال انہوں نے دوبارہ اور دشمن ہونے کا ثبوت دیا. اس سال انہوں نے دوبارہ ہم پہ تشدد کرنے کی کوشش کی, بلکہ میرا بس اپنے پولیس ساتھیوں سے ایک کوشچن ہے, یہ کس کا شہر ہے؟ یہ ہمارا شہر تو نہیں ہے, یہ سڑک ہماری ہے, ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ حیا مارچ والے کیوں وہاں بیٹھے ہیں؟ یہ کس کا شہر ہے؟ نامنظور, 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 نامنظور. یہ وہی ڈیپیوٹی کمشنر ہے جس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی فیصلہ دیا ہے. اپنی 2 دن کی نوکری جو بچی ہے اس میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ اور مزید ذلت کمائیں. پولیس نے کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے, لیکن جس طرح جب وہ بلوچستان واپس گئی انہیں وہ استقبال ملا جو کسی سیاستدان, جو کسی شخص کو بلوچستان میں کبھی نہیں ملا. تو میں اسلام آباد پولیس اور ڈیپیوٹی کمشنر اور جو قوتیں ان کے شاید پیچھے ہیں انہیں یہ پیغام واضح طور پر دینا چاہتی ہوں کہ اس سال جبر سے شاید انہوں نے ہمارا راستہ روک لیا, لیکن اگلے سال انشاءاللہ اور بھی زیادہ تعداد میں ہم آئیں گے اور کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا. ایسی تیری زندگی شرمندگی, شرمندگی, ایسی تیری زندگی شرمندگی, شرمندگی, ایسی تیری زندگی شرمندگی, شرمندگی, ایس پی تیری زندگی شرمندگی, شرمندگی, ایس پی تیری زندگی شرمندگی, شرمندگی, اسلام آباد پولیس تیری زندگی شرمندگی, شرمندگی, اسلام آباد پولیس تیری زندگی شرمندگی, شرمندگی, اسلام آباد ایڈمنسٹریشن تمہاری ایگزسٹنس شرمندگی, شرمندگی. اس ملک کو صرف اور صرف فیمنسٹ عورتیں, انسان دوست فکر رکھنے والے جو لوگ ہیں اور خواتین ہیں وہی اب اس ملک کو سنبھال سکتی ہیں, ورنہ ریاست کا یہ میزوجنسٹ, عوام دشمن, عورت دشمن جو چہرہ ہے یہ اس کو بدلنا چاہے. اب وہ صرف عورتیں ہی یہ اب کام کریں گی. تو آپ ذرا سا ویٹ کر لیں, وہ اپنا میسیج ریکارڈ کروا رہی ہیں, ہم چاہیں گے کہ آپ ان کا میسیج سن کے جائیں اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پھر نعرے بازی کی گئی ہے, اس کا بیسک وجہ کیا ہے اور عورت مارچ اصل میں کیا آپ ڈیمانڈ کر رہی ہیں, یہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. دیکھیں, عورت مارچ 5-6 سالوں سے ہو رہا ہے. عورت مارچ کے ڈیمانڈز عورتوں کے حقوقی ہوتے ہیں ہر سال کی طرح, ٹھیک ہے, ہر طرح کے حقوق عورتوں کے, ان کے صحت کے حقوق, تعلیم کے حقوق, ٹھیک ہے, سیاست کے حقوق اور جینڈر بیس وائلنس کے خاتمے کے حقوق اور اس طرح کی یہ سارے جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈز ہے وہ آپ دیکھ لیں. اس میں سارے ہم نے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہر چیز کو ہم نے مینشن کیا ہوا ہے. اور جو فائنینشیل وائلنس ہوتا ہے اس کے خلاف, ٹھیک ہے, یہ اور جو باقی بلوچ عورتوں کے حقوق, ان ساری حقوق, یہ ساری جو حقوق ہیں عورتوں کے, ان کا یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے. باقی جو نعرے لگے, نعرے ہمارے ہر سال
साल लगते हैं, लेकिन हमारे इस साल जो नारे इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ इसलिए हमने लगाए क्योंकि उन्होंने हमारा रास्ता रोका, हमें डी चौक जाने नहीं दिया। डी चौक पे डंडा बरदार मौलवी खड़े, उनके लिए डी चौक आज़ाद है, लेकिन जो कि पीसफुल प्रोटेस्टर हैं, जो कि पीसफुल औरतें हैं, उनको ये लोग जाने नहीं देते। इस वजह से हमने इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ नारे लगाए। पिछले साल इन्होंने हम पे डंडे बरसाए थे, इस साल इन्होंने हमें धक्के मारे, इन्होंने 70 साल की औरत को धक्का मारा, इन्होंने प्रेग्नेंट औरतों को गिराया धक्के मार के, और इन्होंने साथ साथ इन्होंने जो डिसेबल्ड ख़वातीन थी कुछ, उनको भी इन्होंने धक्का लगाया है। तो ये इनकी ये इस तरह हमारी हिफाजत करते हैं, हमें ये हिफाजत नहीं चाहिए, इस वजह से हमने नारे लगाए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो ख़वातीन निकली हैं उनके हाथ में डंडे हैं, अगर आप नहीं समझती कि आपको भी डी चौक की तरफ जाने दिया जाता या उनको इस तरफ आने दिया जाता तो यहाँ पर क्लैश हो सकता था और खून रेजी का भी खतरा हो सकता था। देखें जी, क्या मतलब, हमें जिनके पास डंडे हैं ना वो वायलेंस करने आए हैं। पुलिस का काम है कि जो वायलेंट है उसको हटाए वहाँ से, ठीक है। उसका काम ये नहीं कि हमें इधर रोके रखे। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें, हम मार्च करें। पुलिस हमें नहीं रोक सकती। पुलिस का काम है कि हमें फैसिलिटेट करे, ठीक है। अगर कोई वायलेंस कर रहा है, अगर डंडे लेकर आया है, फिर उनको रोके, उनको पकड़े। यहाँ पे हमारे लिए ये वो वैन्स लेकर आए थे कैदियों वाले, हमारे लिए जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पीसफुली यहाँ पे अपनी पूरी एक तकरीब कर रहे हैं। और वो जो औरतें उधर डंडे, या वो जो उनके साथ मर्द भी है डंडे लेकर आए थे, उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा। तो मतलब ये क्या हमें मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई डंडे लेकर आए, कोई तालिबान के साथ जुड़े, तभी उनके हकूक हैं। यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने इंतज़ामिया को बताया था कि हमारा ये रूट होगा, हम यहाँ पर एहतजाज करेंगे। जी, ये सारी बातें उनको पता है। अपनी ज़िंदगी पे अपना इख्तियार है, ठीक है। वो ये सारे हकूक़ हैं जो कि अभी पाकिस्तान की औरत को मैसर नहीं है, और ख़ासतौर पर जो औरतें दिल्ली इलाकों में रहती हैं, जो फार्मर फाटा में रहती हैं, जो बलोचिस्तान में रहती हैं, जो GSC में रहती हैं, उनके हालात ज़िंदगी तो इन ख़वातीन से जो आज आपने इनको देखा, जो पढ़ी लिखी शहरों की फेमिनिस्ट ख़वातीन है, जो सिर्फ शऊर रखती है, उनके पास वो एक एहसास से बेगानगी फैला रहे हैं। 25 करोड़ अवाम और रियासत का रिश्ता टूट रहा है। बांग्लादेश इन्होंने इसी तरह गंवा दिया बंगालियों को ये कह के कि ये तो छोटे छोटे हैं और वो सैलाब आ जाता है और हमें यहाँ से गंदुम भेजनी पड़ती है। और आज अगर बांग्लादेश के सारे इंडिकेटर्स देखें तो शर्म की मुकाम है, पाकिस्तान का रुपया 2% का भी नहीं रहा। और हर उनका जो आप देखें सोशल इंडिकेटर्स के अंदर वो बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब जो कुछ आप बलूचिस्तान में कर रहे हैं उनके मसाइल को सुने। आप वोट पुटिंग के ऊपर अगर आपने बलूचिस्तान को संभालना है तो उनके जो जेन्युइन मसाइल हैं उनका मसाइल पे उनको इख्तियार दें, और उनके जो भी उनके मसले हैं उनको बैठकर हल करें। अदरवाइज जो बलोच नौजवान है उसके पास आप रास्ता ही नहीं छोड़ रहे सवाए पहाड़ों पे चढ़ने का। तो पहाड़ों से उतारने का एक ही तरीका है कि वहाँ के नौजवान के लिए, औरतों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कोई वहाँ डेवलपमेंट करे, कोई उनकी स्टेक्स बनाए वहाँ पे। और अगर आपने यही और बलूचिस्तान में लोगों को कहा उनके मसाइल पे उनको उठाया जो मुतालबा करें, अगर ये नहीं करेंगे तो जब वहीं से भी जब भी कोई तहरीकें उठती हैं, देखिए जब आप राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की जब तहरीकें उठती हैं फिर लोगों के अंदर ये बात खत्म हो जाती है। जो पहाड़ पे चढ़ गया ना उसको वसाइल चाहिए रियासत से लड़ने के लिए। हाँ, आ गई है, ठीक है।